हाँ जी, टीचिंग मैथड तो साडा जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन, जिन्होंने पंजाबी च असीं कहते हैं समाजीकरण। साडी असीं पहली लाइन तो ही पढ़ना शुरू करांगे। पहली लाइन असीं लिखी है कि एरिस्टोटल, जिन्होंने पंजाबी च असीं अरस्तु कहने हैं, उन्हें एक लाइन दित्ती सी, उन्हें आख्या सीगा कि मैन इज अ सोशल एनीमल। हुण वो कहता हैगा तो बंदा भी की है, एक एनीमल ही है, एक जानवर ही है, बट की है वो सोशल है। जाने कि एक सोसाइटी बना के उस दे विच रह रहा है, वो जिहड़ी सोसाइटी बनाई है मनुखा ने, उस सोसाइटी के कुछ रीति रिवाज ने, उन्हों के कुछ रूल्स एंड रेगूलेशनस ने, उन्हों का कोई ना कोई कल्चर है ना। तो बंदे नूं की कहता हैगा एनीमल, बट हैगा की है वो सोशल है। समाज के विच समाजीकरण के थ्रू रहिंदा ते बहुत सारे जिहड़े लॉज बने हुए ने सोसाइटी के, उन्होंने की करदा फॉलो करदा है। हम पहला असीं देखते हैं कि सोशलाइजेशन है जिहड़े एक्चुअल दे विच हैगी की है। सोशलाइजेशन किहनूं कहंदे किहनूं ने, तो ये की है प्रोसैस ऑफ अडैप्टिंग सोशल नॉर्म्स, कल्चर एंड बिलीव्स एंड वैल्यूज कह सकते हैं ना। कि कादी प्रोसैस है जिहदे असीं एडॉप्ट करते हैं। की चीज़ एडॉप्ट करते हैं असीं ने, हरेक समाज के कोई ना कोई नॉर्म्स ने, जिहड़े समाज दे विच असीं पैदा होए हैं। जिस असीं इधर साडा पंजाबी समाज है तो असीं पंजाब के जिहड़े नॉर्म्स ने उन्होंने अडैप्ट करांगे। इत्थों के लोगों दी जिहड़ियां वैल्यूज ने असीं उन्होंने अडैप्ट करांगे, ते जिहड़ा इत्थों का कल्चर है असीं उहनूं अडैप्ट करांगे। जेकर असीं किसी होर समाज दे विच पैदा होए हुंदे, असीं किसी होर कंट्री दे विच, किसी होर ईवन किसी होर स्टेट दे विच भी असीं पैदा होए हुंदे, तां भी असीं की करना सीगा, तां उत्थों दे जिहड़े नॉर्म्स, वैल्यूज ते कल्चर सी उहनूं असीं एडॉप्ट करना सीगा। नैक्सट इन्हूं की कहा जाता है कि इट इज़ अ प्रोसैस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड अक्योर्स स्पैसिफिक कल्चर आइडेंटिटी। यानी कि एक बायोलॉजिकल बच्चा है जिहड़ा वो की कर रहा है, किसी ना किसी तरह की कल्चरल आइडेंटिटी प्राप्त कर रहा है। समाजीकरण की है, जदों एक जीव है जिहड़ा वो की कर रहा है, सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी दीयां वैल्यूज उन्होंने ग्रहण कर रहा है, तो आपकी कोई ना कोई आइडेंटिटी बना रहा है। हुण जिहड़े असीं मान लो असीं सिख धर्म दे विच पैदा होए तो जन्म तो ही साडे नाम दे नाल की जुड़ गया, सिंह जुड़ गया। जदों पैदा होए असीं एक बायोलॉजिकल जीव सी, बट कल्चर किहड़ा मिलिया, तो कल्चर ने सानूं की देती, एक आइडेंटिटी देती। तो जिहड़ी आइडेंटिटी सानूं मिल गई, सारी उम्र असीं आलमोस्ट कोई 1% हो जिहड़ा कोई अपना कल्चर या रिलीजन चेंज कर लैंदा। बाकी असीं मोस्टली की है कि उस कल्चर के उपर की करते हैं, चलते हैं, उहदे जिहड़े नॉर्म्स ने, उहदे जिहड़े रूल रेगूलेशनस ने, उहनूं असीं की करते हैं, फॉलो करते हैं। हुण उस तो बाद असीं देखते हैं कि जदों सोशलाइजेशन किसी बंदे की होनी है, जदों किसी का समाजीकरण होना है, तो फिर कुछ रूल्स ने जिहड़े फॉलो किए जाते हैं। रूल्स की ने या स्टेजिस की ने, उहदे या टाइप्स कह सकते हैं की ने। सब तो पहली जिहड़ी साडे कोल स्टेज आउंदी है उहदी प्राइमरी स्टेज। जदों बच्चे का जन्म होया, आपां पढ़नी देखो चाइल्ड डिवेलपमेंट ही है ना, उहदे वक्खो वक्खरे तरीके ने बस पढ़न दे, सारी चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी उहदी चलूगी। बच्चे का जदों जन्म होया, सब तो पहला बच्चा कित्थे जाऊगा, घर दे विच अपने दे विच। यानी कि बच्चे का समाजीकरण शुरू कित्थों हो रहा, अपने परिवार दे विच, अपनी माता कोल, अपने पिता कोल, अपनी भैन कोल, अपने भरा कोल, अपने दादा दादी कोल। सब तो पहला बच्चा कित्थे है, उसका प्राइमरी जिहड़ी स्टेट है वो कित्थे मिलदी है, वो अपने घरे मिलदी है। साडे कोले नैक्सट आ जांदा सैकेंडरी स्टेज ते पहुंच के असीं की करदे आ, असीं कल्ला घरे तो नहीं रहना सारी उम्र, सानूं घर तो बाहर भी तो निकलना पैना। तो जदों घर तो बाहर निकलते हैं, असीं चाहे स्कूल च आउणे, चाहे अपने साथियों नाल बाहर खेडते हैं, तो उत्थों भी असीं बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां सोसाइटी प्रति सीखते हैं। उस तो बाद एंटीसिपेटरी। हुण जदों असीं बाहर जाना शुरू करते हैं, तो असीं अपने कोई ना कोई रोल मॉडल ने जिहड़े वो बनाने शुरू कर लेंदे आ। असीं सोचते हैं कोई फुटबॉल का छोटा बच्चा जिहड़ा खेडदा है, वो सोचता कि मैं बड़ा होकर मैसी वर्गा बनना है, कोई सोचता कि मैं बड़ा होकर रोनाल्डो वर्गा बनना है। तो असीं अपने आप को एंटीसिपेट करना शुरू कर देंगे। असीं अपने आप को किसी दूजे वर्गा एक रोल मॉडल लेके उहदे वर्गा बनाउणा शुरू कर लेंगे। डिवेलपमेंटल, हुण जेकर तुसीं कोई भी चीज़ डिवेलपमेंटल दे विच एक्चुअल दे विच आऊगा कि तुसीं एक स्किल डिवेलप करनी है, तो हर एक बंदा जिहड़ा कोई ना कोई जिहड़ा बड़ा हुंदा, तो उहदे च कोई ना कोई स्किल भी डिवेलप होंदी है।
कोई बंदा टीचर बनता तो टीचिंग भी एक स्किल है, कोई बंदा डॉक्टर बनता तो डॉक्टरी भी एक की है स्किल है, कोई इंजीनियर बनता वो भी की है एक स्किल है। तो यह की है डिवेलपमेंटल स्टेज है, जो तुम अपने लिए कोई ना कोई किता चूज करना है, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन चूज करना है जिहदे विच की होगी स्किल यूज होगी। लास्ट साडे कोल आ जाता है जी रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब की है कि मान लो कि मैं साडे बच्चे ने अजकल की हो रहा है इंडिया छड्ड के फॉरन जा रहे हैं, हुण उन्हां नूं जिहड़ी कल्चरल आइडेंटिटी इत्थे मिली सी, इत्थे जिहड़े उन्हां नूं सोशल नॉर्म्स मिले सी वो अलग सी। जदों फॉरन कैनेडा जां आस्ट्रेलिया जा रहे हैं उत्थों दा कल्चर नॉर्म्स बिल्कुल की ने साडे नालों अलग ने। हुण एक तां सोशलाइजेशन उहदी साडे इस समाज दे विच होई सी, हुण इस तो बाद उहने दूजे समाज दे विच जदों पैर धरूगा उत्थे जाके सारा कुछ नवां उहनूं फेर की करना पਊਗਾ, अडैप्ट करना पਊਗਾ। इस चीज़ को असीं की कहने आ रीसोशलाइजेशन। जद कि एक बार तो उन्हें जन्म तो कोई होर रूल ते रेगूलेशन जिहड़े समाज दे फॉलो कीते सी, पर जदों उहदी सोसाइटी चेंज हो गई, जदों उहदी स्थान चेंज हो गया, थां दी बदली हो गई, फिर जिहड़े नवे समाज दे विच ओह जाऊगा उत्थों दे रूल उहनूं की करने पैणगे, फॉलो करने पैणगे। जिवें कहा जाता कि इफ यू वांट टू सर्वाइव दैन यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड। जेकर जिहड़ी जगह ते तुसीं ने सर्वाइव करना है तो उत्थों दे रूल्स ने जिहड़े उस धरती दे तुहानूं की करने पैणगे, फॉलो करने ही पैणगे। तो इस टर्म नूं असीं की कहने आ जदों नवीं जगह ते जाके अपने आप नूं ढाल लैंदे आ असीं उहनूं कहने असीं रीसोशलाइजेशन, यानी कि असीं दुबारा की कर लिया अपने आप दा समाजीकरण कर लिया। हुण इस समाजीकरण दे नाल संबंधित साडे कोल दो थ्योरीआं ने, दो तीन थ्योरीआं बारे गल करांगे। जिवें कि जिहड़े एजुकेशनिस्ट ने, जिहड़े माहर बंदे ने, वो समाजीकरण बारे की सोचते हैं कि किहड़ियां स्थितियां दे विच किवें किवें समाजीकरण जिहड़ा साडा हुंदा। तो सब तो पहला हैगा जिहड़ा साडे कोल हैगा द इकोलॉजिकल मॉडल। तो इकोलॉजिकल मॉडल है जिहड़ा ये दिता सीगा जूरी ब्राउन फैन ब्रैंडर ने, इहदा बंदे का नाम है, तोड़ के लिख लियो छोटा करके, यूरी ब्राउन फैन ब्रैंडर इहदा नाम है। जिहड़े बंदे ने कादी थ्योरी दी है, एक इकोलॉजिकल मॉडल दिता है। कादा मॉडल है, सोशलाइजेशन का मॉडल है कि एक बच्चा सोसाइटी के विचों किवें सिखदा है, आले दुआले तो किवें सिखदा है। हुण एक चीज़ इत्थे होर देखो भी जिथे गल सोसाइटी की हो रही है, आले दुआले तो सिखण की हो रही है, तो असीं एक टॉपिक हुणे करके हटे हैं हैरीडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो जदों सोसाइटी तो बच्चा सीख रहा है, इट मीनस की तो सीख रहा है, इन्वायरमेंट तो सीख रहा है, अपने आले दुआले तो सीख रहा है, उसका आला दुआला जिहड़ा वो की कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। कि असीं पढ़िया भी यही सी कि इन्वायरमेंट हैगा की है, एक्सटर्नल फैक्टर ने जिहड़े एक व्यक्ति को की करते हैं, प्रभावित करते हैं। हम इकोलॉजिकल मॉडल किने दिता है, यूरी वैन फ्रैन बर्नर ने दिता। तो ये थ्योरी कहती है कि ये एक्सप्लेन करती है चेंजिस को, उन्होंने बदलावां को एक्सप्लेन करती है, जेडे चेंजिस या जेडे बदलाव एक बच्चे दे विच आउंदे ने, ते जेडे बदलाव बच्चे दे विच आ रहे ने ओह वातावरण है जिहड़ा उन्हां बदलावां दे उपर किवें असर पा रहा। सिंपली कि बच्चे दे वाधे ते विकास नूं एक वातावरण है जिहड़ा ओह किस तरीके दे नाल प्रभावित कर रहा है। तो ये थ्योरी दे विच इहने दस्सण दी कोशिश कीती सी कि किस तरीके नाल वातावरण बच्चे दे वाधे अते विकास दे उपर असर पाउंदा है, ते प्लस बच्चे दे विच किहड़ियां चेंजिस ने जिहड़ियां ओह आउंदियां ने। तो इहनूं इहने समझाउण दे वास्ते एक ये सर्कुलर मैथड वरतिया, जिहदे विच इहने सब तो सेंटर दे विच किहनूं रखिया, एक व्यक्ति नूं, एक बंदा है जिहड़ा ओह बिल्कुल सेंटर दे विच खड़ा है। तो साडे आले दुआले बहुत वड्डी की है धरती है, बहुत सारा कुछ है साडे आले दुआले। तो उन्हें अलग अलग की कर लिए दे जोन दे विच डिवाइड कर लिया। तो इत्थे बंदा किहड़ा उन्हें पहला जोन बनाया, पहला जोन बना के उन्होंने काहदा नाम दिता माइक्रो सिस्टम का, कि बच्चा जदों पैदा होया तो पहला संबंध जिथे वो पैदा होया उहदे आले दुआले दे नाल होऊगा। उहदे आले दुआले किहड़ियां चीज़ां होणगीਆਂ, सब तो पहला असीं जिवें उधर गल कीती सी प्राइमरी दी, उहदा घर होऊगा, उहदे घर दे होणगे, उहदे पेरेंट्स होणगे, उहदे भैण भरा होणगे, दादा दादी होणगे। अगला उहदे स्कूल होऊगा, जिहड़े स्कूल दे विच ओह जाके पढ़ रहा है, ते प्लस उहदे स्कूल दे विच कुछ दोस्त भी होणगे जिन्हां नूं ओह अपने दोस्त बनाऊगा। हुण ये की है, डायरैक्ट इन्फ्लुएंस पाउणगे बच्चे ते, इन्हां दा सीधा प्रभाव किहदे पऊगा, बच्चे ते पऊगा। माता पिता की कर रहे ने, इहदा सीधा प्रभाव किहदे उपर है, बच्चे दे उपर। उस तो बाद स्कूल दे विच अध्यापक बच्चे नूं किवें पढ़ा रहा, क्योंकि डायरैक्ट की हो रही है, इंटरैक्शन हो रही है दोनों की। उहदे साथी किहो जिहे, जिवें बोलिया जाता है कि यू आर द
ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਯੂਰ 5 ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੀਜੋ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਮੀਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੀਜੋ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੋ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਕਨੋਮੀ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਜ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਪਊਗਾ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਊਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬੱਚੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਦਾ ਪੈਂਦਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ NVS ਦੇ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ KVS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ।
ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਹਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬੱਚੇ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗਰੋਇੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੋ ਸਿਸਟਮ। ਐਗਜ਼ੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਕਰੋ ਸਿਸਟਮ। ਮਾਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਲਚਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨੋ ਸਿਸਟਮ। ਕ੍ਰੋਨੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਲਚਰ, ਹਰੇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਹਨਾ। ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। 47 ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 84 ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ এনवायरमेंट ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ এনवायरमेंट ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ এনवायरमेंट, ਹੈਲਦੀ এনवायरमेंट, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ ਸੈਲਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਚਾਰਲਸ ਹੌਰਟਨ ਕੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ सोचूगा ही, है ना। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹੇंगे लोगों का काम है कहना, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਰਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੂਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ ਸੈਲਫ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਇਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੂ ਵੀ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਆਫ ਅਸ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ GIF ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਧਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਧਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਦਾ ਗਧਾ, ਦੋ ਐਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਵੀ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚਲਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਹਦੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੂਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ। ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਵਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।
ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਆਈ ਐਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਵਟ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਯੂ ਥਿੰਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਟ ਆਈ ਐਮ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ, ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਵਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਓਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਰਲਸ ਫੋਰਡ ਓਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਲੂਕਿੰਗ ਗਲਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।